तुसी सुन रहे हो चावला न्यूज नेटवर्क टोरंटो CNN टोरंटो। तुसी सुन रहे हो चावला न्यूज नेटवर्क टोरंटो CNN टोरंटो। तुसी सुन रहे हो चावला न्यूज नेटवर्क टोरंटो CNN टोरंटो। वेलकम बैक दोस्तों। 1320 मीटर बैंड ते तुसी इस वक्त सुनते देखते जा रहे हो चावला न्यूज़ नेटवर्क टोरंटो और मैं हाँ आप जी का दोस्त ਅਤੇ ਹੋਸਟ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ। ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਟੀ ਸਾਹਿਬ। ਵੈਲਕਮ ਜੀ, ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। मेरे वालों भी सारे श्रोतियां ते दर्शकों ਨੂੰ सत श्री अकाल जी। हाल चाल ठीक ठाक हो? बड़ी कृपा जी। पाटी साहब, कालो साहब के बयान तो शुरू करूँगा मैं तुहाडे तो। थोड़ी जी तो एक तो इन्हां दी जनाब की थोड़ी जी डंगाई तक जानकारी दे दिओ साडे श्रोतियां नूं। पहलां थोड़ी जी एक वीडियो वेख लो ते फिर आपां जिहड़ी है इन्हां को तुहाडा जिहड़ा कुर्सीनामा होना थोड़ा जिहा तुहाडे कोल ते क्योंकि फोन आया सी भी पाटी साहब ने कहा भी थोड़ा जिहा खुल के थोड़ा कुर्सीनामा दस्सण जनाब दा। एक हुंदा चकमा चुल्हा, एक हुंदा रेहड़ी वाला चुल्हा। बाकी तुसीं चानना पा दिओ। थोड़ी जी वीडियो दिखाओ जी, कालो साहब दा बयान। मेरे दिमाग में उत्ते बंदा बैठा है तो हुण तां साडे मार के डांगा नाल जेना च बंद कर इन्हां दा हल यही है और अखीर यही करना पैना आपां। हुण भी मैं कहना आ मेरे वीर इत्ते बाहर बैठे आ, जदों असीं ज्वाइन कीते आ मैनूं नहीं पता कि सज्जण दा एक दा फोन आ गया कालो साहब अभी गोहे की ट्राली भरी है। मैं क्या फिर बई अगे बड़े बूहे अगे लाउण आना। मैं क्या वेलकम आ जाओ। मैं क्या एक काम करियो कि की जी, मैं क्या एक मंजी ते चिट्टी चादर नाल ले आयो। वो कहा जी वो काहदे लई? मैं क्या जिन्नी ट्राली लैके आना ना उहनूं उस मंजी ते लम्मा पै के जाना। वो बैकर पले पहली गल तो आपां जिहड़े हरिंदर सिंह कालो ने अजकल एडवोकेट कालो ने एडवोकेट कालो जिहड़े ये पिछली कतार दे आगू होंगे सी, पिछली बेंच से बहन वाले होंगे सी। जदों सारी लीडरशिप जिहड़ी सी साका नीला सरा दौरान जां उस तो बाद जिहड़ी सी जोधपुर जेल च बंद कर दित्ती गई ते फिर आपे बने ये अपने प्रधान सी, कार्यकारी प्रधान जिहड़ी फेडरेशन। अच्छा, बनाया सी नहीं, किसी नहीं बनाया। लेकिन जदों ये अपने आप बन गए ते फिर कीता भी कुछ नहीं। अच्छा, ਜਾਂ ਤੇ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਜਲਵਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਟਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਟੀ ਸਾਹਿਬ ਸੌਰੀ ਟੂ ਇੰਟਰਪਟ ਯੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਥੈਲੀ ਚੋਂ ਬਿੱਲੀ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬਿੱਲੇ ਵੱਡੇ ਬਾਗੜ ਬਿੱਲੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ। ਜੀ 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 ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਉਹ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ, ਇਹ ਉਹ ਆ। बिल्कुल 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 कौम ने विचा कोई दो रवा नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे। एक बारी नहीं कई भी कौम ने विचण की कोशिश की गई। चलो हुण इन्हां ने की कीता भी तुसीं चंगे भले अपने टेके सी एक पासे ते तुहाडे पुराने साथी जिहड़ी फेडरेशन दा जिहड़ा
ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, 70 ਕਿੰਨਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਸਦਕੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਇਤਰਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ, 3 ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡੰਡੇ ਨਾ ਪਿਆ ਦੂੰਗਾ? ਭਾਈ ਉਧਰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੱਟ ਕਾਲੋ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਲੋ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਾਟੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹਾਸਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੁਰਸੀਨਾਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੁਰਸੀਨਾਮਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੁਰਸੀਨਾਮਾ ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਇਹਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸ਼ਗਨ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਇਹਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰ ਸਨ ਤੇਰੇ, ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਤੇ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਉਹੀ ਉਗਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਲਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੱਢਦਾ, ਦਰਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਲੱਕੜ ਦਾ ਦਸਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਖਤ ਵੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਵੱਢਣ ਵਾਲਾ ਥੋੜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਕਵਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੰਦ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਦਾ ਹੀ ਦਸਤਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਲੱਕੜ ਦੇ ਦਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਚਲੋ ਇਹਨੇ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਆਪੇ ਬਣਿਆ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੋਗਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਚੋਗੇ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਵਾਂ। ਚਲੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਣ ਉੱਚੀ ਦਿੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਾਵਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਵੀ ਠਹਿਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਟਰਾਲੀ ਲੋਕ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅਹਿੰਸਾਵਾਦੀ ਬਿਆਨ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਹਿੰਸਾਵਾਦੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਕਾਲੋਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿਉਂ ਵਿਗਾੜੀਏ? ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, 70 ਵਿਸ਼ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਗੋਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਦਸਤਾਰ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਇਸ ਤਲਵੇ ਚੱਟ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਆ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਡਕਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਰਾਖੀ ਦਿੱਤੀ, ਰੱਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਰਾਖੀ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਵੀ 70 ਵਿਛੜੀਆਂ, ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਫੱਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਫਲਾਣ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ? ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਹਿੰਸਾਵਾਦੀ ਆ ਇਹ ਬਿਆਨ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰੂਗਾ ਨਾ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈਗੀ, ਦੂਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਜੇ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਲੋ ਆ, ਬਸ ਫੇਰ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਊਗਾ? ਬਸ ਕੀ ਕਹੂਗਾ, ਕੀ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਊਗਾ, ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਊਗਾ? ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਾਲੋ ਆ।
ਜੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਸੱਭਿਅਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਾਲੋਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਨੂਪਲੇਟ ਕਰੀ ਚੱਲੀਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਨਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਗਾਲ ਹੀ ਕਹੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਾਲੋਂ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਾਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਕਾਲੋਂ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹੀ ਰਸੂਲ ਹਮਜ਼ਾ ਤੋਜ ਵਾਲੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ ਉਹਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜੇ, ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਭੁੱਲ ਜੇ, ਉਹ ਗਾਲ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਗਾਲ ਹੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਜੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਜੇ ਅਹਿੰਸਾਵਾਦੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਨਾ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਲਈ ਆ, ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਮਿਸਟਰ ਕਾਲੋਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਖਾੜਕੂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਖਾੜਕੂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੇਚਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੌਂਕੇ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਿਆਨ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਤਰੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਆ ਕੁਰਸੀਨਾਮਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣੀ ਵੀ ਤਾਂ ਤਲਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਧਰ ਆ ਕੇ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਭਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਿਆਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਖੱਟ ਕੇ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਹਿਤ ਭੱਜ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਦੱਸ ਦੇ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਮਰੇਡ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ? ਕਾਮਰੇਡ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ਿਕਾ ਲੈਂਦੇ? ਕਿਹੜਾ ਕਾਮਰੇਡ? ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮੰਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮੰਚ ਹੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਤੂੰ ਫਰਕੱਚੇ ਡਾ ਦੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ, ਉਸ ਕਾਮਰੇਡ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਰਕੱਚੇ ਡਾ ਦੇ। ਕਾਮਰੇਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਜੇ ਕਾਮਰੇਡ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਮਰੇਡ ਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਮਰੇਡ ਨੇ ਜੋ ਕਾਮਰੇਡ ਦੀ ਰੂਪ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਨੇ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਤੋਰੀ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਨਾ ਲੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਸ਼ਕੇ ਜਾਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦੇ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਮੁਝਕੋ। ਤੇ ਰਹਿਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਰਹਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਰਹਿਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਹਿਤ ਆ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਹੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰਹਿਤ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਦਾਵਾ ਲੈ ਕੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਛੋਟਕਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ 'ਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਪੱਟ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਹਾਂ ਸਿਆ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਦਾ? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੋਗੀ ਕਹਿ ਗਏ, ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਅਸ਼ਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਕੌਮ ਦਾ ਆਗੂ ਲੀਡਰ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਬਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲਿਆ, ਬਦਾਵਾ ਪਾੜ ਨਾ ਪਾੜ, ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਮੁਝਕੋ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ। ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਤੇਰੀ ਦਾੜੀ, ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇਰਾ ਦਿਖਾਵਾ ਵੇਖ ਵੇਸ਼ਭੂਸ਼ਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ, ਆ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਧੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਤਰੋੜ ਮੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿੱਦਾਂ ਕਹੂਗਾ ਜੀ? ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਬੇਵਕੂਫੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੀਤਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਜੀ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਲਰ ਨਿਕ ਦੇਖਦੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਬੱਤੀ ਲੈ ਲਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਚਾਂਗ ਮਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਲਾ ਤਾਂ ਨਾ ਖੁੰਝੇ ਉਹਨੇ। ਸੋ ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ
ਇਹ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਡਰੋ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਨੇ ਗਦਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਗਿਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ। ਚਲੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਗੀ ਨੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹਵਾਲਾ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਾੜੀ ਰੰਗੀ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਦੀ ਵੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਕੋਈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਜੱਜ ਆ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ 10 ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਭਾਈ ਤੂੰ ਦਾੜੀ ਰੰਗੀ, ਤੂੰ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਨਕ ਮੱਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਲਵਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਫਰਿਆਦ ਹੀ ਸੁਣੀਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੇਰੇ ਕੇ 50 ਜਥੇ ਰੱਖੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਨੇ ਦੱਸ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵੇਚ ਚੁੱਕਾ, ਹੁਣ ਦਾੜੀ ਰੰਗਣੀ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਫਰਿਆਦ ਇਹਨੇ ਸੁਣੀ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ? ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹਾਂ। ਬਸ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਭਾਈ ਹਵਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੁਕਮ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਜੋ ਤਨਖਾਹ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਲਾਉਣੀ ਮੈਂ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹਵਾਰਾ ਕੋਲੇ ਆਈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਵੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਨੇ ਲੋਕ। 10 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜਥੇਦਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਚ। ਦੂਸਰੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ, ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲਾ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਤੇ ਚੌਥੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨਾਲਾ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ। ਇਹਦੀ ਬਹੁਤੀ ਡਿਟੇਲ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਦਾਦੂ ਬਾਬਾ ਦਾਦੂਵਾਲ ਤਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪੈਣਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰੂਪਾ ਵੀ ਪਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨਾਲਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਰਹਿ ਗਏ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ। ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਆਪਣੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗਏ, ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗਏ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗੁੱਤਮ ਸਭ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਸੀ 1 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ 5 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨਾਰਾਜ਼, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਖਤਮ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਵੇਖੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਉਹ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਬੋਲੇ ਫਾਦਰ ਬਣੇ ਨੇ ਭਾਈ ਵਾਰਾ ਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਉਹ ਨੇ, ਤੇ 2 ਬੰਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਬੜਾ ਉਹ ਆ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਬੜੀ ਸਖਤ ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੀਮਤ ਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਡੇਲੀ ਬੇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪੰਥਕ ਜਥੇਦਾਰ ਮਿਲਣ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪੰਥਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਧੁਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ 5 ਜਾਣੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਅਸੀਂ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪੇ ਗਏ ਆ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ, ਇਕੱਠੇ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਅੱਧੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਉਸ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੀ ਕਵਰੇਜ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਨ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ, ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚੁਣੀ ਜੀ ਅਖਬਾਰ ਮਿਲਦੀ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਮਿਲਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਮਤਲਬ ਘਰ ਕੋਖੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਚੱਕੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਆਹ 5 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਹ ਬਾਗੜ ਬਿੱਲਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹੈ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈ ਕੋਈ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਹਾਲਾਤ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਉਹ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉੱਧਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੀ ਗਲਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਾ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ। ਜੋ ਮੈਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ ਬੰਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਲੀ। ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਗੁੱਟਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਬੰਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ, ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆਪਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰਾਏ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਚੰਗੀ ਆ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਰਾਏ ਹੀ ਮੰਨੂਗਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਨੌਲੇਜ ਹੋਊਗੀ ਉਨੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਦੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਭਗਤੀ ਕਾਫੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਰੱਖੋ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜਿਆ ਕਰੋ, ਬਸ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਹ 5 ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰੇ। ਭਾਈ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਬਰਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ। 2 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣੂ ਸਨ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ। ਜੀ 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 ਚਲੋ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਉਹ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, 92 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਥ ਦੀ ਇਹਨਾਂ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਕਮੇਟੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬੜੇ ਪਾਪੂਲਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਿਆਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਬਲਾ ਬਲਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉੱਥੇ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜੀ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਤਾਦਾਦ ਲੋਕ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾ ਤਾ, ਆਪ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਬਣਾਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਚੱਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਆਵਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਰੁਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਈਏ ਅਸਤੀਫੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਚੱਲੀਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲੂੰਗੜੇ ਸੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਇਹ ਲੈਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ।
ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚੂਗਾ ਵੀ ਵਾਕਈ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬਣਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਿੱਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਪਰਸੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਔਨ ਬਿਹਾਫ ਆਫ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾਨਕਮਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦਵਾ। ਜੋ ਤਨਖਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਫਿਰ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਤੂੰ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 7 ਬੱਚੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਪੰਗਾ ਕਿੱਥੇ ਪੈਣਾ? ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਜੌਰਜ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਪਰਿਕਰਮਾ ਤੇ ਝਾੜੂ ਲਾਉਣਾ ਵਾ, ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ ਵਾ ਦਰਬਾਰ ਚ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਤੇ ਨਾਲ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਪਲਾਜ਼ਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਲਗਾ ਉੱਥੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਗਿੱਲਾ ਤੌਲੀਆ ਫੇਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੰਗਰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਖਾਸਮ ਖਾਸ, ਉਹਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਸੀ ਜਾਣ ਉਹਦੀ ਰਡਾਰ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੰਨੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕੋ ਤਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਰੋਕ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫਿਰਤ ਪਾਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਊਗਾ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਦੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪਰ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੰਭਲ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰੀਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਰਡਾਰ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਏ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਹਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਬੜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੈਂਸ ਦੇ ਘਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ ਤਰੀਕ ਆ, ਕੱਲ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਪੋਚਾ ਪਾਉਣਗੇ ਜੀ, ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਜੇ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜੋ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ, ਕੋਰਟ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਪਾ ਦੇਗੀ, ਫਿਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਸ਼ਾਤਰ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦਾ। ਚਲੋ ਪਰਸਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕੁਝ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਸੀਨਾਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਗੜ ਬੇਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖੂੰਖਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਭੇੜੀਏ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਖਦੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਭੇੜੀਆਂ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਈ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਣਗੇ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਫਿਰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਫਿਰ ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਸੀ ਭਾਊ, ਦੇਖ ਲਓ ਮੇਰੇ ਵੱਲ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਅੱਗੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੱਟੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਹੋਦਰ ਬਾਗ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ। ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ 9 ਵਜੇ ਫਿਰ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋ ਅਰਸ਼ ਚਾਵਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਖੁਸ਼ ਰਵੋ, ਆਬਾਦ ਰਵੋ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ, ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਡਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ ਪਹਿਮਾਨ ਤਾਨ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਵਲਾ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਟੋਰਾਂਟੋ, CNN ਟੋਰਾਂਟੋ।